The next topic is 80E. So 80E in interest on higher education loan. So 80E says interest on higher education loan. So in points loan should be borrowed from approved financial institutions. So in a higher education loan ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ institution ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು, which is approved from income tax authority. Those institutions which is approved from IT authority. So ಆ institution ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ that amount can be claimed as deduction under section 80E. Okay. Next, who can take the loan? Assessee or relative. So ಇಲ್ಲಿ assessee himself or herself another education loan ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ that interest amount is exempted. Again, relative ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ for relative purpose ಗೆ ಏನಾದರೂ assessee ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ for education purpose, so ಅದು ಕೂಡ exempt ಆಗುತ್ತೆ. So total interest paid during the previous year is exempted from tax. So for example, ನಾನು 10 lakhs loan ತಗೊಂಡು 10% ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ complete 1 lakh in the previous year is exempted from the tax. Okay. So next concept is 80G, that is donation to approved institutions. So donation to approved institutions ಅಂತಂದ್ರೆ any donations or contribution made towards approved institutions by income tax authority. So ಆ ತರ institutions ಗೆ ಏನಾದರೂ contribution donations ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ assessee, it can be claimed under section 80G, and this is the most important section for it can be asked for 6 marks. So ನಿಮಗೆ 6 marks ಕೇಳುವಂತದ್ದು 80C ಕೇಳಬಹುದು, 80G ಕೇಳಬಹುದು and 80D ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 6 marks ಕೇಳಬಹುದು and ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. 3 to 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ 6 marks ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 3. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ assessee. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ HF ಅಂತಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರದ assessee ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು exemptions ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ Bangalore University. Okay, next, donation should be made on approved trust or charitable institutions. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, it should be contributed or donated to approved trust or approved charitable institutions. Okay, next, following donations are not qualified for deductions. ಅಂದ್ರೆ few items which is not qualifying under section 80G, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು? ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G we are not going to claim this deduction. Next, donation to unapproved funds or institutions. ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we are going to claim under this section. ಅನ್ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. Next, donation benefits particular community or religion or caste. So particular benefiting for particular community or religion or caste ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is not eligible under section 80G to claim the deduction. Next, donations paid in cash if it is exceeding rupees 10,000. So within 10,000 ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it can be claimed, but if it is excess of rupees 10,000 paid in cash andre it cannot be claimed under section 80G. Okay na, ee point na important ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Next, donation in kind, example food or clothes. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮನಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ such as food, clothes, etc. so it cannot be claimed under section 80G. Okay, irrespective of approved or unapproved institution. ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೂ ಅನ್ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೂ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ it cannot be claimed under section 80G. Next, these are the items which cannot be claimed under section 80G. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, rate of deduction applicable as below. So ಈ 80G ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 kinds of rates ಬರುತ್ತೆ. So 3 category ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2 and ಗ್ರೂಪ್ 3. ಸೊ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ 1 will always be calculated with for 50%. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ that is always deductible for 50%. Remaining 50% is taxable. Okay na?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ 50% ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಗೇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 100% ಅಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100% ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 crore ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 crore ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇವೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು 100% ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 3 that says other approved donation which is eligible for 50% or 100% deduction. So group 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ it could be 50% deduction, it could be 100% deductions. So ಇದಕ್ಕೆ 50 ಇದಕ್ಕೆ 100 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ again you have to refer the PDF notes. Okay, so already ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ 50 or 100%. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 50 or 100% ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ 3. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 3, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು that will be total donation under group 3 or maximum limit. ಇಲ್ಲಿ maximum limit, ಇಲ್ಲಿ no maximum limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ maximum limit is 10% of adjusted gross total income. So 10% of adjusted gross total income, whichever is less will be considered as eligible for deduction under group 3. So total donations under group 3 amount na tagonತೀವಿ, maximum limit that is 10% of adjusted gross total income outer column tagonತೀವಿ. So whichever is less will be taken into consideration, that is eligible for deduction group 3. Okay, ಈಗ adjusted gross total income ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how to calculate gross total income ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ 3 types, all the 5 heads na ನಾವು gross total income ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Minus long term capital gain minus short term capital gain which is eligible for STT, security transaction tax, minus casual income. Remaining amount na ನಾವು deductions ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ adjusted gross total income ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, that is adjusted gross total income equals gross total income minus ಈ gross total income ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ which is eligible for STT and casual income na less ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So that gross total income minus deduction under section 80C to 80U, deduction under section 80C to 80U except 80G. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 80G and 80GG ನ ನಾವು 80C to 80U ಏನಿದೆ, 80 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 80C to 80U. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 80G and 80GG ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 80G and 80GG ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ 80G. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 10% ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ 80GG, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ 80G ಸೇಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಸಸಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ he can claim this, he or she can claim this deduction. So first point ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, it should not be, the house property should not be a self occupied property. So ಅಸಸಿಗೆ ಓನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು, he should be paying some rent for some other person. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. And it should not be spouse or minor children owning property.
ಅವರ ಸ್ಪೋಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಸಚ್ ಆಸ್ HRA, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ HRA ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೋಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ 5,000 per month or excess of rent paid over 10% of adjusted gross total income. Again ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ STT ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಆಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 80G and 80GG ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ 25% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 25% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ concept is 80GGA, that is 80GGA says donation to scientific research or rural development. So donation to scientific research and rural development, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ HF ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಸಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆದ್ರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ, then he or she can claim 100% of the amount contributed or donated to scientific or rural development. So next concept is 80GGC, that is donation to political party. So conditions ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ fully or partly funded by government. So ಇಲ್ಲಿ local authority ಅಥವಾ artificial judicial person which is funded partly or fully by the government ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಒಂದು ಅಸೆಸೀಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಸಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ he or she can claim this. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 1 ರೂಪಿ ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ donation or contribution. Okay, next 80JJA. So 80JJA ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, profits or gain from biodegradable waste. So profits or gains from biodegradable waste ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಅಸೆಸಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ 5 years ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬರಲಿ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
there is a new section, refer it for the 2 marks. Next, under section 80PA, that is agricultural activities. So it can be allowed for farm producer companies with total turnover of rupees 100 crores in previous year. So ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, it can be claimed from farm producer companies and their total turnover should be 100 crores in the previous year. Okay, so ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ agricultural activities deductions ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. Again, ಇಲ್ಲಿ deductions amount ಎಷ್ಟು 100% up to 5 years on profits or gain. ಏನೇ profits or gains ಬರಲಿ 5 years ವರೆಗೂ they can claim the deductions. Okay, next 80QQB. So 80QQB ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ which is on books ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So brief ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 80QQB says royalty income from books or artistics and scientific nature. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, such income can be claimed as deduction with following conditions. Condition ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, assessee should furnish form number 10 CCD along with the return. So return file ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ they have to furnish the form number 10 CCD and books not includes. So ಇಲ್ಲಿ books ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ books? It should not include textbooks, guides, newspapers, magazines, journals, diaries and brochures. So ಈ books ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು books ಇದ್ರೆ on that ಏನಾದ್ರು ರಾಯಲ್ಟಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ that income can be deductible under section 80QQB. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್, ಆರ್ ಲಂಸಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಲಂಸಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್, ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಗ್ರಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 15%. ಅರ್ಥ ಏನು, 2 ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಸಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 15%, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಂಸಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್, and from that we have to deduct less expenditure incurred. So ನಾವು ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ 3 lakh, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80QQB ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80RRB. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80RRB ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2003. ಈ ಡೇಟ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2003 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್, ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 10 CCE ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 CCE ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 CCD, ಇಲ್ಲಿ 10 CCE ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್
ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಆ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 3 lakh. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ deducted from income tax, that is deduction under section 80 RRB. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 80 TTA, that is interest from savings account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 80 TTA is a interest from savings account. So first condition is it should not be term deposit. So any savings account, for example post office, bank ಅಥವಾ any cooperative society ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರೆ such income can be taxable. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80 TTA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಮ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫರ್ಮ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು 3500 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 7000 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ 10,000 ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ 50,000 ವರೆಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 80U, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ. ಅಸಸಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ 80U ಪ್ರಕಾರ ದ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ he or she can claim weighted deduction. Weighted deductions ಅಂದ್ರೆ on the basis of their disability percentage ಅವರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 40% ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 40% to 80% ಏನಾದರೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ he or she can claim 75,000. ಮೋರ್ ದನ್ 80% ಇದ್ರೆ rupees 1,25,000 ವರೆಗೂ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಬೇಟ್ is introduced in the year 2013 from IT authority. Its main objective is to decrease the tax liability. So tax liability na decrease ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ 2013 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it should earn more than rupees 3,50,000 per annum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3,50,000 ಪರ್ ಆನಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ rupees 2,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ರಿಬೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ 100% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 5 heads ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 heads ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೂಡ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 5 heads ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
that will be treated as gross total income. Gross total income ಅಲ್ಲಿ again you can claim the deduction from 80C to 80U. So ಈ deductions ನ claim ಆದ್ಮೇಲೆ if the amount taxable amount is exceeding 2,50,000 ಅಥವಾ 3,00,000 or 5,00,000 based on the individual age ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಸಸಿ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ 2,50,000 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ 3,00,000 ಇಲ್ಲ 5,00,000 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾದರೂ 3,50,000 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ then it is entitled to claim the rebate up to 2,500 and after claiming this rebate the person should provide ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 4%. 100% ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2,500. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ರಿಬೇಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಬೇಟ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ give a comment in the comment box and description ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PDF notes ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ PDF notes. ನೀವು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.